Namaskar. I'm Madhuri. I work as Associate Professor in Pemra Salda College in Ahmednagar. And I'm very grateful to the archive for giving me this opportunity to moderate a session. This would be my first experience to moderate a session. So it's going to be another kind of pleasure for me. And I would also like to invite my speakers today, Professor Vishwanath Shinde and Ramu Ramanathan. Would you please come to the stage? Okay, so our time is of 2 hours from 11 to 1 o'clock, and we will try to stick to the schedule so that we can give justice to the discussion. Now I'll just try to outline what we are going to do in this session, and then the speakers will take over. In this session, our basic attempt is to kind of trace in a historical manner the story of narration. That is, the different techniques and forms of storytelling in performing practices in India. We will try to cover a spectrum of evolution of modern theater practices, beginning from the traditional performance practices and oral narrative traditions. And in this, we will naturally dwell on the pre-independence period for the most of the time. A special reference would be to the city of Mumbai and to the diverse kinds of theaters born in that city. With the context of urbanization that this would bring in, I hope we will be able to kind of reflect on the emergence of the new middle classes, urban culture, proscenium theater practices, print culture, and changing artistic practices. So that is what we propose to do in this first opening session. Now, what I think is we can have the first presentation, and then we will have some discussion, and then we will go on with the second presentation, particularly because both the presentations have specific context, so it will be better if we can have discussion after the presentations immediately. I would like to first introduce my first speaker, Professor Vishwanath Shinde. He is the Mahatma Phule Chair in Savitribai Phule Pune Vidyapith, and he was the head of Marathi department in Shivaji Vidyapith Kolhapur and also a professor there. सरांचं जे काम आहे त्याच्यामध्ये लोकसाहित्य, लोकपरंपरा, लोकसंस्कृती हे त्यांच्या अभ्यासाचे विषय आहेत आणि त्याच्या संदर्भात त्यांनी 15हून अधिक पुस्तकं प्रकाशित केलेली आहेत. या पुस्तकांना महाराष्ट्र शासनाची आणि इतर पारितोषिकं मिळालेली आहेत आणि त्यांनी जवळपास 68हून अधिक लेख संशोधन पत्रिकेमध्ये प्रसिद्ध केलेले आहेत. त्यांच्या काही पुस्तकांची नावं मी आपल्याबरोबर शेअर करते. पारंपरिक मराठी तमाशा आणि आधुनिक वगनाट्य, नंतर मराठी नाटक आणि रंगभूमी, मराठी शाहिरी पोवाडा आणि शोधयात्रा रंगभूमीची. जस्ट टू गिव्ह यू काइंड ऑफ आयडिया ऑफ द रेंज ऑफ टॉपिक्स ही हॅज डेल्ट विथ सो फार. आणि संशोधन पत्रिकेमधले त्यांचे जे लेख आहेत आणि त्यांची नावं माझं कुतूहल फार जागं करतात सर, म्हणजे मला वाचायला आवडेल. ते असे आहेत काही त्यातली नावं की तमाशातल्या मावशीच्या परंपरेचा शोध असा एक लेख आहे, कस्तुरीचा सुगंध कथात्म लावणी, जोकुमार स्वामी लोकजीवनाशी अस्सल नातं सांगणारं नाटक आणि मराठी नाटकातील देशी जाणीवा इत्यादी. सरांनी महाराष्ट्र आणि महाराष्ट्राच्या बाहेरील विविध विद्यापीठांमध्ये विविध समित्यांवर काम केलेलं आहे आणि 19 विद्यार्थी सरांचे PhD प्राप्त झालेले आहे त्यांना. अँड देर आर सम 17 स्टुडंट्स हू हॅव डन MPhil अंडर हिम. उच्च शिक्षणासाठी दिला जाणारा महाराष्ट्र शासनाचा पुरस्कार देखील सरांना प्राप्त झालेला आहे आणि असे आपल्या क्षेत्रातले एक दिग्गज व्यक्तिमत्व आपल्याला पहिले वक्ते म्हणून लाभलेले आहेत. आजच्या विवेचनामध्ये शिंदे सर संहिता कशी निर्माण होते याविषयी सुरुवातीला बोलणार आहेत आणि भारतभरच्या प्रयोगरूप लोककला प्रकारांची उदाहरणं त्याच्यामध्ये ते गुंफतील आणि त्यांचं स्वरूप आणि लोककथनांचे विशेष उलगडून सांगतील आणि त्याचबरोबर आधुनिक रंगभूमीवरील आविष्कारासंदर्भात त्यांची काही निरीक्षणं नोंदवतील. सर मराठीत बोलणार आहेत आणि त्याच्यानंतर मग आपण ताबडतोब चर्चेकडे वळूयात. थँक्यू. सर्वांना मनापासून नमस्कार. डॉक्टर अशोक रानडे यांना मी 2 वेळा भेटलो होतो. पहिल्यांदा माझी भेट झाली
ती नाशिकला यशवंतराव चव्हाण मुक्त विद्यापीठामध्ये कम्युनिकेशन या विषयावरची एक कार्यशाळा होती. तिथे माझी भेट झाली होती. नंतर मुंबईच्या थिएटर आर्ट डिपार्टमेंटमध्ये एकदा त्यांची भेट झालेली होती. त्यांच्या नावानं स्थापित केलेल्या ट्रस्टच्या वतीनं ही कार्यशाळा आयोजित केली जाते आहे आणि या कार्यशाळेमध्ये मला बोलण्याची संधी प्राप्त झालेली आहे. त्यामुळं मी ट्रस्टशी संबंधित असणाऱ्या सर्व लोकांना मनापासून धन्यवाद देतो, आभार मानतो. आशुतोष पोद्दार हे माझ्या परिचयाचे असल्यामुळं कदाचित त्यांनी माझं नाव इथे सुचवलेलं असावं. हे नाव सुचवल्याबद्दल आशुतोष पोद्दार यांनाही मी धन्यवाद देतो. मी नाटकातला माणूस नाही आहे. आपण सर्व कुठल्या ना कुठल्या पद्धतीनं नाटकाशी संबंधित आहात. त्यामुळं कदाचित रूढ स्वरूपामध्ये नाटकासंबंधी जे अपेक्षित आहे ते मी किती बोलेन मला माहीत नाही. डॉक्टर आशुतोष पोद्दार यांनी मला सांगितलं होतं की सर फार अकॅडमिक नको. नेहमीच अकॅडमिक पद्धतीनं बोलण्याची सवय असल्यामुळं मी थोडा प्रयत्न करेन तसा. पुन्हा एकदा ट्रस्टचं आभार मानतो आणि प्रारंभीच मी 3 विधानं करतो. प्रयोगरूप लोककलांची निर्मिती समाजातल्या बाजूला असलेल्या शूद्रातिशूद्र या लोकांनी केली आहे. त्यामुळं उच्चभ्रूनी त्यांना आणि त्यांच्या कलेला हीन मानलं आणि त्यांच्या सगळ्याच गोष्टींकडे दुर्लक्ष केलं. स्वाभाविकपणे या लोकरंगभूमीवरती अस्तित्वात असलेल्या कथन परंपरेकडे आपलं सगळ्यांचं दुर्लक्ष झालं. डॉक्टर गिरीश कर्नाड म्हणतात त्याप्रमाणे नाटकाला एक स्ट्रक्चर असतं आणि ते वास्तुशिल्पासारखं असतं. प्रयोगरूप लोककलांना देखील एक आकृतिबंध असतो. प्रयोगरूप लोककला मुक्त असतात, अनघड असतात, मोकळ्या ढाकळ्या असतात. त्याच्यामध्ये कथनाचा मुक्ताविष्कार झालेला असतो. पण या मुक्तपणाचं सुद्धा एक शास्त्र असतं. ते शास्त्र आपणास ज्ञात असणाऱ्या शास्त्राहून वेगळं असतं. ते शास्त्र अद्यापपर्यंत कुणी ग्रंथरूपानं एकत्र केलं नाही. मात्र लोककलावंतांना ते ज्ञात असतं. आपण त्याला ते फोक नॉलेजमधून आलेलं असतं
असं म्हणूयात. हे लोकज्ञान लोककलावंतांना अवगत असलं तरी त्या शास्त्राचं आपण उपयोजन करीत आहोत हे मात्र त्यांना माहीत नसतं, याचं भान त्यांना नसतं. तिसरं माझं विधान आहे, ज्यांना लोकपरंपरा नीट माहिती नाही ते नागर रंगभूमीवर त्याचा वापर करण्याचा प्रयत्न करतात. अनेक वेळा त्यांचे हे प्रयोग फसलेले दिसतात आणि ज्यांना लोकपरंपरा नीट माहिती आहे ते नाटक लिहिण्याच्या भानगडीत पडत नाहीत. या 3 विधानानंतर मी विषयाकडे वळतो. पहिल्यांदा मी ही जी लोककलेची संहिता असते ती कशी आकाराला येते या संबंधीचं विवेचन करणार आहे. दैनंदिन जीवन जगत असताना लोकपरंपरेतली माणसं जे श्रम करीत असतात ते श्रम हलकं व्हावं, सुलभ व्हावं, सुकर वाटावं म्हणून स्वतःमधल्या सुप्त शक्तींचा सहजपणे आविष्कार करीत असतात. त्या आविष्काराला आपण लोकसाहित्याची संहिता असं म्हणतो. हे आविष्कार जाणीवपूर्वक नसतात, पण परिसर, काळ, प्रेक्षक, सौंदर्य जाणीवा यानुसार संवाद, गीत, संगीत, नृत्य आणि अभिनय या माध्यमातून तो आविष्कार घडत असतो. या आविष्काराचं स्वरूप मौखिक असतं आणि ते प्रयोगरूपही असतं. तो परफॉर्मन्स असतो. या अर्थानं सगळं लोकसाहित्यच प्रयोगरूप असतं. तो संबंध साहित्याचा आविष्कार हा परफॉर्मन्स असतो असं मला वाटतं. कारण एखादी गोष्ट, एखादी लोककथा जेव्हा सांगितली जाते तेव्हा कमीत कमी 2 माणसं तिथं आवश्यक असतात. एक सांगणारा आणि दुसरा ऐकणारा. ऐकणारा हुंकार देत असतो. जोपर्यंत तो हुंकार सुरू असतो तोपर्यंतच गोष्ट चालत असते. हुंकार संपला, हुंकार बंद पडला की गोष्ट थांबते, कथनही थांबतं. म्हणजे सांगणारा आणि ऐकणारा हे 2 घटक तिथे उपस्थित असावे लागतात. म्हणजे तो एक परफॉर्मन्स असतो. सांगणारा वेगवेगळ्या पद्धतीनं अभिनय करून, आवाज चढ उतार करून, आशयानुसार हातवारे करून गोष्ट सांगत असतो आणि ऐकणारा ते ऐकत असतो. या अर्थाने हा प्रयोग असतो, परफॉर्मन्स असतो. हे जसं गोष्टीच्या बाबतीमध्ये असतं तसं गीताच्या बाबतीमध्ये सुद्धा असतं, आख्यायिकांच्या बाबतीमध्ये असतं, दंतकथा, परिकथा आणि प्रयोगरूप लोककला यांच्या बाबतीत सुद्धा असतं. म्हणजे
हे सगळेच घटक प्रयोगरूप असतात. अनेक वेळा ह्या सगळ्या प्रयोगरूप लोककलांची प्रेरणा कुठल्या तरी विधीमध्ये असते. रिच्युअल्समधून लोककला निर्माण होतात आणि अनेक वेळा ह्या रिच्युअल्स विरहित स्वरूपामध्ये सुद्धा निर्माण होताना दिसतात. उदाहरणार्थ, स्त्रिया जातीवरती गाणं गातात, ओव्या गातात. श्रम हलकं करणं हा त्यांचा हेतू असतो. जात्याचा आकार, दळाव्याच्या धान्याचा प्रकार, अपेक्षित पिठाची गुणवत्ता, दळणाऱ्याचं कौशल्य, जात्याचं फिरणं, त्याची गती यावर आविष्काराचं स्वरूप अवलंबून असतं. जात्याचा खुंटा फिरून होता त्या जागेवर आला की एक आवर्तन पूर्ण होतं. आवर्तनाबरोबर ओवीचा एक चरणही पुरा होतो. आवर्तन प्रक्रियेमध्ये ताल, लय याच्याशी संबंधित मौखिक शब्द वापरत ओवीची रचना होत असते. गाणारणीचा हेतू गाणं गाण्याचा नसतो, तर पीठ मिळवण्याचा असतो. हे करताना स्थळ, काळ, उच्चारित शब्द, ताल, लय, ओळीचं चरण, यती, काही काळ विसावणं, श्वास रोखणं, ह्या सगळ्या गोष्टींमधून संहिता आकाराला येत असते. अशा प्रकारे प्रयोगरूप लोककलांची संहिता सिद्ध होत असते. अर्थात ही संहिता त्या प्रयोगापुरती असते. दुसऱ्या प्रयोगाच्या वेळेला तीच संहिता तशीच असेल असं नाही. प्रत्येक वेळेला नवी, नित्यनूतन अशा प्रकारची संहिता निर्माण होत असते. संहितेचा आविष्कार उत्स्फूर्त असल्यानं तो अनघड असतो, पण त्याचबरोबर त्या सगळ्या गोष्टीचा कुठल्या तरी जगण्यातल्या वास्तवाशी संबंधही असतो. तो आविष्कार नाटकी, कृत्रिम असा नसतो. ते सोंग नसतं, बतावणीही नसते. तो त्यांच्या जगण्याचा एक अविभाज्य भाग असतो. या प्रक्रियेमध्ये कधीतरी त्यांना सेन्स ऑफ ऑडियन्स येतो आणि मग अधिक प्रमाणामध्ये त्याच्यामध्ये नाट्य साकार व्हायला लागतं. अशा पद्धतीनं सगळ्या प्रयोगरूप लोककलांची एक संहिता सिद्ध होत असते. ती मौखिक असते, ती स्फूर्त असते, त्यामुळं तिचा आकार नेहमी बदलत असतो. अशी संहिता भारतभरच्या सगळ्या प्रयोगरूप लोककलांना असते. असं मी म्हणत असताना काहींना रूढ स्वरूपाची संहिता नसते हे सुद्धा गृहीत आहे. महाराष्ट्रामध्ये गोंधळ,
वाघ्यानगोळीचं जागरण, सोंगी भजनी भारूड, भवाडा, ढंडार, खडीगंमत, तमाशा, पोवाडा, दशावतारी खेळ, भेदिक कलगीतुऱ्याचे फळ, धनगराचं सुंदराम या प्रकारच्या प्रयोगरूप लोककला दिसतात. याच्याहूनही अधिक आहेत. कर्नाटकामध्ये दड्डाटा, संगनाटा, संग्याबाळ्या, यक्षगान, दासरू नावाचे लोक करीत असलेलं दासियट्टम असे प्रयोगरूप लोककलेचे प्रकार आहेत. त्याशिवाय कृष्ण पारिजात हाही प्रकार कर्नाटकमध्ये अस्तित्वात आहे. राजस्थानामध्ये डोला मारो, आंध्र तेलंगणामध्ये कुरवंजी आटा, नागा आराधने, बुर्रा कथा, केरळातील कथकली, थय्यम, मध्य प्रदेशामध्ये पंडवानी, उत्तर प्रदेशामध्ये नौटंकी, बंगालमध्ये जत्रा, रामलीला, रासलीला, गुजरात राजस्थानामध्ये भाण, भवाई, माच असे वेगवेगळे भारतभर प्रयोगरूप लोककलांचे प्रकार अस्तित्वात असलेले दिसतात. या सगळ्या प्रयोगरूप लोककलांबद्दल बोलणं आपल्याला शक्य नाही आहे. आणि म्हटलं तर माझा भारतभरच्या लोककलांचा अभ्यास आहे असंही नाही. म्हणून मी काही निवडक लोककलांच्या सादरीकरणाचं स्वरूप काय असतं आणि त्यातील कथन परंपरेचं स्वरूप काय असतं हे मी आपल्यापुढे सांगणार आहे. पण त्याआधी ह्या कथन परंपरेची काय वैशिष्ट्ये असतात ते आपण एकदा ध्यानात घेऊयात. म्हणजे ही वैशिष्ट्ये पुढे मी ज्या प्रयोगरूप लोककलांच्या बद्दल बोलणार आहे त्या प्रयोगरूप लोककलांमध्ये ही वैशिष्ट्ये मी जी सांगणार आहे आत्ता ती कशी दिसतात याचा पडताळा आपण घेऊ शकता. याआधी म्हटल्याप्रमाणे प्रयोगरूप लोककला प्रकारांची एक संहिता असते, पण ती रूढ स्वरूपाची नसते. तो आविष्कार मौखिक असतो. स्थलकाल व्यक्तिपरत्वे संहितेमध्ये बदल होत असतो. प्रयोगाची कथा तीच असली तरी प्रत्येक प्रयोगात संहिता भिन्न आणि नवी असते. संदर्भ, शब्द, सादरीकरण, श्रोते इत्यादी गोष्टींच्या माध्यमातून संहिता सिद्ध होते. ती स्थळ काळ सापेक्ष असते, गतिमानही असते. ती डोळ्याने आपण पाहू शकतो, कानाने ऐकू शकतो. सांगणारा अभिनयाद्वारे अधिक समृद्ध करू शकतो. पारंपरिक कथन परंपरेत ज्या कथा सादर केल्या जातात त्या गीतात्म असतात. त्यांची संवाद रूपाने प्रयोगाच्या वेळेला संपादनी केली जाते, म्हणजे संपादनी केली जाते. एक कडवं गाऊन झालं की तिच्यातील प्रसंग अभिनीत करून दाखवले जातात. लोककलावंतांना नियोजित प्रयोगाची केवळ गोष्ट माहिती असते. त्या गोष्टीचा ते प्रयोगाच्या वेळेला विस्तार करीत असतात, इम्प्रोवाइज करत असतात. ह्या गोष्टी अनेक वेळा समोरच्या प्रेक्षकांना माहितीच्याही असतात. म्हणजे ज्ञात गोष्ट इथे पुन्हा सांगितली जाते. नव्या माध्यमाचा वापर करून, मूळ गोष्टीत फेरफार करून
प्रयोगाला नवं रूप दिलं जातं. ती कथा प्रेक्षकांना पुनःप्रत्ययाचा आनंद देत असते. गोष्टीच्या अनुरोधानं लोककलावंत संवाद प्रसंग उभा करीत असतात. कोणती भूमिका कुणी करायची, घटना प्रसंगाचा क्रम कसा ठेवायचा, याची स्थूल आखणी त्यांनी केलेली असते. पण त्यातही अनेक वेळा ऐन वेळा बदलही केला जातो. पात्रे आपल्या वकुबानुसार अभिनय करत असतात, संवाद म्हणत असतात, ते उत्स्फूर्त असतात. व्यक्तिगत अभिनय कौशल्याचा प्रेक्षकांना प्रत्यय देणे हा हेतू तिथे नसतो. तर ठरलेला प्रयोग चांगल्या प्रकारे सामूहिकपणे त्यांना पार पाडायचा असतो. त्यांच्या दृष्टीनं बरा, चांगला, उत्कृष्ट, श्रेष्ठ अशी प्रयोगाची गुणवत्ता असत नाही. प्रत्येक प्रयोग नवा आणि यशस्वी असतो. म्हणजे येथे पूर्वनियोजित, सुनिश्चित असं काहीच नसतं. पण प्रेक्षकांना मात्र हे सगळं पूर्वनियोजित, सुनिश्चित आहे असं वाटत असतं. पात्रांचा वावर एकाच वेळेला लौकिक आणि अलौकिक अशा दोन पातळ्यांवरून सुरू असतो. देवदेवतांचे चरित्र सांगत असताना लोककलावंत देवदेवतांची रूप धारण करतात. ते केवळ सोंग नसतं, तर तो अवतार असतो, अशी या लोककलावंताची धारणा असते. प्रेक्षकांना प्रभावित करणं, त्यांना निवेदनाद्वारे अधिकची माहिती देणं, मनोरंजन करणं, त्यांचे धार्मिक समाराधन करणं, संस्कार करणं, बोध करणं असा प्रयोगाचा हेतू असतो. संवाद, अभिनय, कथन, संगीत, पेहराव इत्यादी साधनांचा वापर त्यासाठी लोककलावंत करीत असतात. त्याद्वारे प्रेक्षकांना कलानंदाची अनुभूती मिळत असते. कथनामध्ये प्रेक्षक सापेक्षता असते. स्थळकाळाचे प्रखर भान असते. सामाजिक, सांस्कृतिक संदर्भ कथेला असतात. त्याद्वारे त्या त्या काळातील जीवन चित्रणाचा आविष्कारही प्रयोगात असतो. कथा कोणत्याही काळातली असो, तिचा आविष्कार दोन पातळ्यांवरून होत असतो. एक पातळी कथागत काळाची असते आणि दुसरी पातळी ही वर्तमानाची असते. प्रत्यक्ष कथनात कालावकाशाची पातळी सतत कथागत कालावकाश आणि वर्तमान कालावकाश असा प्रवास करीत असते. प्रख्यात कन्नड नाटककार डॉक्टर चंद्रशेखर कंबार म्हणतात त्याप्रमाणे कथन परंपरेत कालावकाशाच्या मर्यादा ओलांडण्याचं सामर्थ्य असतं. मुळातलं इतकं ताकदवान असतं की त्यात समकाळाचा मुद्दा उपस्थित होत नाही. समकाळ आपोआपच त्याच्यामध्ये येत असतो. पुढे ते असंही म्हणतात, कथनानं बऱ्याच गोष्टी शक्य होतात. कथावस्तूचे रूपांतर प्रतिमांमध्ये होतं. त्यांचा पट व्यापक होतो, वातावरण निर्मिती होते आणि सर्व समूहाचे आंतरिक विचार कथनामधून प्रकट होत असतात.
कथन परंपरेला गीत, संवाद, नृत्य यासह देहबोलीची साथ संगत लाभलेली असते. त्यामुळं प्रेक्षकांना गुंतवून ठेवण्याचं सामर्थ्य कथनामध्ये सहजपणे प्रकट होत असतं. हे कथन प्रयोगाच्या उत्तर रंगात असतं. प्रत्येक प्रयोगरूपाचा प्रारंभ पूर्वरंगाने होत असतो. पूर्वरंगात देवदेवतांना नमन असतं, आवाहन असतं. त्यातही कथन असतंच. पूर्वरंगाचं कथन कसं असतं हे आपण एका उदाहरणाद्वारे बघूयात. अरे बापरे, मी थोडा जास्त वेळ घेतला तर चालेल का? कारण मुळातलं जे सांगायचं मला ते आत्ता इथून सुरू होतंय. गोंधळामध्ये पूर्वरंग कसा सादर केला जातो? कारण हे सगळं उदाहरणं सांगितल्याशिवाय कथन काय असतं हे लक्षात येणार नाही. म्हणून गोंधळामध्ये गणपतीचं नमन केलं जातं. मूषक वाहन सुख साजणारे गणपती गजवदना गजानना गौरीच्या नंदना. गोंधळाचा जो प्रमुख गोंधळी असतो ते हे म्हणतो आणि बाकीचे सगळे त्याचे साथीदार असतात ते कोरस म्हणत असतात. गजवदना, देवा गजवदना, स्वामी गजवदना, लाल शेंदूर ल्याला रे गणपती असं तो मुख्य गोंधळी म्हणतो. पुन्हा कोरस सुरू होतो. पुन्हा एखादी ओळ तो मुख्य गोंधळी म्हणतो आणि पुन्हा कोरस सुरू होतं. असं ते सगळं सारखं सुरू असतं. असं संपल्यानंतर मग त्याची संपादनी सुरू होते. तो मुख्य गोंधळी आणि त्याच्या साथीदार यांच्यामध्ये संवाद सुरू होतो. तो कसा असतो बघा. म्हणजे पद्य गण संपल्याबरोबर संवाद सुरू होतो गद्यामध्ये. हा कोण आला? तो नाईक मुख्य गोंधळी म्हणतो, हा होय, हा आला गणपती, विघ्नहर्ता वाक्पती. याचं काय काम? याचं काम सर्व कामाचं मंगल करणं, विघ्न नाहीशी करणं. तो विघ्न नाहीशी करतो म्हणून त्याला विघ्नहर्ता म्हणतात. त्याच्याच कृपेने सगळं घडतं म्हणून त्याला वाक्पती म्हणतात. तो साथीदार म्हणतो त्या मंगल कार्याचे नैवेद्यही झाला असेल हे काय विचारणं झालं? काम झालं की समाराधना व्हायचीच. आमचे मालक इतके श्रीमंत आहेत ते समारंभाची समाराधना उदार ठेवत नाहीत. तुम्ही दुपारी भोजन केलं ना? हो आम्ही केलं, पण गणपतीनं कुठं केलेलं बघितलं नाही. अहो तो सर्वारंभी पाहिजे. तो आल्याशिवाय, तो जेवल्याशिवाय कसा राहील? कशावरून म्हणतात ते? कशावरून? त्याचं पुढे आलेलं ढेरपोट दिसत नाही का? म्हणजे जेवून धटपूट झालेला हा विघ्नराज मंगलमूर्ती आहे का? हा मंगलमूर्ती गणपती आहे महाराज. मग त्याची सोंड कुठं आहे? ती दिसत नाही. एकदा बाळ खेळायला गेला. खेळता खेळता पडला, त्याचा दात तुटला. तो झाला एकदंत. गौरी मातेनं सांगितलं, बाळा पाहून खेळावं, जपून वागावं. पण बाळाने ऐकलं नाही. पोराची जात, दंगामस्ती करायचीच. 4 दिवस गेले, दुःख विसरलं आणि लागला की पुन्हा खेळायला.
साथीदार मध्येच म्हणतो, मग सोय कुठे गेली? सांगतो ना, नुकतीच कुठेतरी लढाई सुरू व्हायची होती. आमच्या गोळीबाराला वाटलं, चाहूल लागली. त्याला वाटलं आपणही जावं लढाईवर. गेला. आई बाला न पुसता न विचारता निघून गेला. म्हणजे तिथे गेली म्हणतात त्याची सोन? नाही, ते आहेच. पण आता काळ बदलला, जग बदललं, माणसं बदलली, मुलं आई बापाला सांगून जात नाहीत, ती पण बदलली. मग साथीदार मध्येच म्हणतो, तशी त्याची सोन पण बदलली वाटतं. नाही नाही, ती आहेच, ती नाही का दिसत तुला? साथीदार म्हणतो, नाही महाराज, मला पातक्याला देवाची सोन कुठली दिसायला, पण कृपा करून भक्ताला तेवढी दाखवावी. मग तो मुख्य गुरुवारी समोर येतो गणपतीजवळ. ही बघ इथं आहे असं म्हणून त्याच्या पोटाखाली हात घालून ती सोय दाखवतो. आणि त्यावेळेला संबळ, तुणतुणं ही वाद्य वाजावे लागतात आणि बराच वेळ ती वाद्य वाजत राहतात. ती वाद्य हळूहळू आवाज त्यांचा होत असताना आवाजामध्ये आवाज कमी कमी होत येतो आणि पुन्हा बोलणं सुरू होतं. मग इकडे कुठे आली ही सोन? मागे दात पडून हा बाळ एकदंत झाला आणि आता नाईक पुन्हा म्हणतो, आता बाळ गेला होता ना पळून. ना सांगितलं आईला, ना सांगितलं बापाला, पण देवाला कळलं. तो सर्व साक्षी, सर्वांमध्ये लक्ष असतं त्याचं. शिक्षा केली त्यांनी. पळत गेला घराकडं. आता आईबाप रागवणार म्हणून बाळ घाबरला आणि त्यांनी आपली पुढली सोय काढली आणि मागं लपवून ठेवली. मग ते आहे कुठं? मग नाईक म्हणतो, हे नौका इथे आहे. असं म्हटल्याबरोबर पुन्हा एकदा गोंधळी संबळावर टिपरी टाकतो, तुणतुणं वाजू लागतं आणि पुन्हा संगीत सुरू होतं. आणि त्या संगीतामध्ये पद्यात्मक अशा प्रकारचा जो गुण सुरू होता त्याची शेवटची ओळ म्हटली जाते आणि हा गणाचा भाग गोंधळामध्ये पूर्ण होत असतो. आता इथे बघा, मगाशी मी म्हणालो त्याप्रमाणे की गणपती आहे हा, त्याचा संबंध बोलण्यातून तो जरी पुराण काळातला असला तरी वर्तमान काळाशी त्याचं नातं जोडलं जातं. आजच्या मुलाशी त्याचा संबंध सांगून आजच्या मुलाचं वर्तन आणि गणपतीचं वर्तन याच्यामध्ये काही एक विवरण केलं जातं. यातून काळ असा दोन्ही काळ, तो काळ आणि आत्ताचा काळ हा एकाच वेळेला इथे सुरू असतो. अशा पद्धतीनं नमन किंवा आणखी काही गाणी ही प्रत्येक प्रयोगरूप लोककलांमध्ये पूर्वरंगामध्ये म्हटली जातात, केली जातात आणि उत्तर रंगामध्ये कथा लावली जाते. मी 3 लोककला प्रकाराबद्दल आपल्याला सांगणार आहे. एक, गोंधळामध्ये सादर केली जाणारी निळावंतीची कथा आणि तिचा प्रयोग कसा होत असतो ते मी बोलणार आहे. दुसरं, मुस्लिम समाजाच्या मुहर्रमाच्या सणाच्या वेळेला आविष्कृत होणारं जे नाटक आहे त्या संबंधी बोलणार आहे. केरळामध्ये थैयम नावाचा जो प्रकार आहे त्याच्या संबंधी बोलायचा माझा विचार आहे. किंवा आपण ह्या 4 कला प्रकाराबद्दल चर्चेमध्येही बोलू शकतो. पण त्याची एक स्थूल रूपरेषा आपल्यासमोर मी मांडणार आहे. निळावंतीबद्दल आपण ऐकलं असेल, या ग्रंथाबद्दल. त्या ग्रंथाबद्दलचं गूढ लोकमनामध्ये मोठ्या प्रमाणामध्ये आहे. हा ग्रंथ जवळ बाळगणं म्हणजे श्रीमंत होण्याचा मार्ग असतो असा एक समज आहे. त्यामुळं प्रत्येक माणूस
तो ग्रंथ मिळवण्यासाठी धडपडत असतो. तो ग्रंथ ज्याच्याजवळ आहे तो लक्षाधीश होतो अशी समजूत आहे. अशी ती त्या ग्रंथातली निळावंतीची कथा गोंधळी सादर करीत असतात. ओके. आपण चर्चेमध्ये ही कथा प्रत्यक्ष कशी असते त्याच्याबद्दल बोलूयात उदाहरणाची. पण कशी सुरू होते, गोंधळाची सुरुवात कशी होते? का गोंधळी गोळा? दुसरा साथीदार म्हणतो, काय म्हणता गोंधळी गोळा? 5 नामाचा 5 तत्वाचा गोंधळ मांडला आहे, तेव्हा आता कोणती कथा लावायची? दुसरा म्हणतो कथा लावायची निळावंतीची. आणि मग पद्य सुरू होतं. बाळपणी होती माहेरी नारसुंदरी कोकशास्त्री निळावंतीचा, तिनं अभ्यास केला पाठपक्ष बोलीचा हो. दाजीर जी जी. धनवंत पित्या घरी सुखी कन्याला अडकी कोक पुस्तकी घरी सुखी तरबेज झाली हो. नवलक्ष पशुपक्षाची बोली तिला सारी हो. ही रूढ असणारी कथा. तिचं लग्न होतं, ती माहेरी सासरी येते, तिला पशुपक्षाची बोली येत असल्यामुळंच तिच्यावरती अनेक संकट कोसळतात. आणि नंतर त्यामुळंच या सगळ्या संकटामधून तिची सुटका सुद्धा होते. पण तिचा नवरा, तिचा सासरा, सासू हे सगळे तिच्याशी कसं वर्तन करतात आणि मग वेगवेगळे पक्षी आहेत, पशु आहेत, यांचा आणि या निळावंतीचा संवाद या संबंध कथेमध्ये येत असतो. आणि ती काय काय कृती करते. नवऱ्यापेक्षा जास्त शहाण्या असणाऱ्या बाईला काय यातना सहन कराव्या लागतात याचं सूचन या कथेमध्ये केलेलं आहे. तिचा त्याग करणं, तिचा त्याग केला जातो आणि पुन्हा स्वीकारला जातं. आपल्या संस्कृत नाटकामध्ये शाकुंतल सारखी ही कथा ती पुढे येते. एक मोहमातल्या नाट्याविष्काराबद्दल बोलतो आणि मी थांबतो. मग आपण थय्यमबद्दल आणि कलगीतुऱ्याच्या एका लावणीबद्दलही चर्चेमध्ये आपण बोलूयात. मोहर्रम हा इस्लाम संस्कृतीचा एक आविष्कार. त्यातला महत्वाचा दिवस म्हणजे कत्तल रात. या दिवशी इमाम हुसेन शहीद झाले. करबलच्या लढाईत पाणी न मिळाल्यानं इमाम हुसेन, त्यांची मुले, सैनिक तहानेने व्याकुळ होऊन मृत्यू पावले. त्याच्या बलिदानाची स्मृती म्हणून कत्तल रात केली जाते. मोहरमाच्या सणात अनेक सोंग काढली जातात. त्यातलं सिंदूर लक्ष्मण याच्या जीवनावर आधारलेलं सोंग. आपल्याकडे उमाजी नाईक होता ना, तसा हा सिंदूर लक्ष्मण. तोही इंग्रजाशी प्राणपणाने लढला. महाराष्ट्राच्या सीमा भागामध्ये हे नाटक केलं जातं. काळा कभिन्न, ओठावरील पिळगार निशा, करारी मुद्रा, तांबरलेले डोळं, हातात गोफण,
खांद्यावर परशी कुराट, कमरेला लंगोट अशा वेशातील हा लक्ष्मण आणि भोवताली 7-8 इंग्रजी सैनिक, शिंदूर लक्ष्मणाची पत्नी, त्याची बहीण अशी पात्र नाटकात असतात. लेझिमचा ताल, रणहलगीचा कडाडता आवाज, त्याच्या साथीनं लक्ष्मणच्या जीवनचरित्रातील एक एक प्रसंग सादर केला जातो. म्हणजे मिरवणूक चाललेली असते आणि रस्त्यावरती हे नाटक सुरू असतं. एक प्रसंग संपला की लोक पुढे सरकतात. लोकांच्या बरोबर हे नाटक पुढे जातं आणि दुसरा प्रसंग दुसऱ्या जागेवरती सादर केला जातो. आधी जे प्रेक्षक होते ते प्रेक्षक निघून गेलेले असतात, दुसरे नवीन प्रेक्षक आलेले असतात, तरी हे नाटक सुरूच असतं. साधारणपणे रात्रीच्या 10 वाजल्यापासून ते सकाळी 6 पर्यंत हे नाटक सुरूच असतं. एकदा त्याच्या जीवनातले सगळे प्रसंग सांगून झाले, म्हणजे नाट्य पद्धतीनं सांगून झाले, की पुन्हा पहिल्यापासून हे नाटक सुरू होत असतं. म्हटलं तर या प्रयोगाला कथा नाही. कथा नसताना सुद्धा रात्रभर हा प्रयोग रंगत असतो. रूढ पद्धतीचा रंगमंच नसतो. प्रवेश बदलला की प्रेक्षक बदलतात, पुढे जातात. अशा पद्धतीनं हा नाटकाचा प्रवेश सुरू असतो आणि नाटक कधीतरी पुढे संपत असतं. अशा पद्धतीमधलं रस्त्यावरचं हे एक नाटक अशा पद्धतीनं आपल्याकडे अस्तित्वात आहे. पण याच्याकडे, या प्रकारच्या नाटकाकडे, हा एकच प्रकार नाही, असे अनेक ठिकाणी आपल्याला प्रयोग पाहायला मिळतात. याची दखल मात्र आपल्यापैकी अनेकांनी घेतलेली दिसत नाही. आणखी 2 प्रकार मला सांगायचे होते, पण आपण चर्चेमध्ये ते घेऊयात. एक केरळमधला थय्यम आणि दुसरं शेख भाई नावाचा एक कलगीतुऱ्याच्या फडावरचा शाहीर होता, त्याची लावणी. आपण चर्चेमध्ये या दोन्ही गोष्टीचा विचार करूयात. मी इथे थांबतो आणि चर्चेमध्ये आपण पुन्हा सहभागी होऊयात. धन्यवाद. Thank you, sir. Now, before I declare that the presentation is open for discussion, I would like to give you a brief summary in English of what he has presented. I think it was a very important presentation because he has gone into the details of the narrative techniques which we see in various folk forms. So, just to give you a brief idea, he has talked about experimental folk forms, and he says that experimental folk forms also have a structure like what we have in proscenium theater. There is a method, or let's say science, in the apparent freedom that is enjoyed by the folk forms, but it is not codified, and yet it is known by the performance. That was the first thing that he said. Another point was those who don't know this science will try to perform it on the stage, proscenium stage, but those who know it will not attempt on the proscenium stage. And the third thing that he said initially was the location, the time, the awareness, all these factors play a role in the oral presentations, in the oral performances. And the entire body of folk literature, we can call it as a big performance as such. Because he says, even when you tell a folk story, there is a speaker and a listener, and unless the listener doesn't stop to respond to the narration, the story will go on. And the point where the listener stops saying, then the story will stop at that point. So, there is a ritualistic connection, we all know about that, associated with every performance, every folk performance. But the performance will depend on the speed or the kind of ritual. And here he gave an example of the songs sung by women on the grinding stone. So
the speed of the grinding stone, the quality of the flour, etc., everything will matter. But there, the objective is not to sing a song, the objective is to get the flour from the grinding stone. But when the performers realize that there is an audience, then the dramatization, the element of dramatization will increase in that performance. Now, most of the times, the script is in the form of verse, and there are songs which are sung, and then the same content is put into dialogues, and then there is improvisation, and then the dialogues or the scene is acted out in front of the audiences. The story may be known to the audiences, and most of the times this is the case, but the pleasure there for the audiences is of revisiting that story. So in a folk performance, there is no intention on the part of the performer to display his or her individual skills as such. Instead, every show for the performers is a new and unplanned show, but for the audiences, it may look like as a planned show. So it's in connection with what kind of audiences you get for every performance, what kind of time you are performing in, and where you are performing. All these factors matter a lot. He quoted Chandrasekhar Kambar, and Kambar says that the thoughts that are there in the narration, in the story, are manifested in the form of images for the audiences, and it's basically the community thought that gets expressed in the performance. Then Shinde sir talked about, he wanted to talk about many folk forms, but we actually restricted him to a few examples, and I believe that the other examples will come out in the discussion. So what he talked about was, the first thing he mentioned was Gondhar, which is a folk form in Maharashtra, and he told us about the first part, the Purva Ranga of the performance of Gondhar, where the narrator tells a story, or let's say praise to Gajanan, Ganpati, the Lord Ganesha, and the chorus asks him questions in between. And then he narrates the story of Parvati and Ganpati as if it's just a story of any ordinary mother and child. And then there are, of course, inbuilt humor, inbuilt comments, sometimes bordering on the, let's say, loaded with sexual overtones, etc. So the audiences will enjoy the humor as well as the story. But here what is happening from our perspective is that the gap between the time that is portrayed in the story and the time when the story is narrated is bridged. So the audiences as if enter the story and immediately come out of the story at the same time. And then he wanted to say something about the Niravanti story in Gondhar, but he has cut it short. He may explain it later. The story is of a wife who knows more than the husband. She is knowledgeable, and then what kind of problems she undergoes, those are narrated in. So from my perspective, it's like having a story of a, let's say, modern woman, so to say. So these overtones are also visible in these folk performances. And then he turned to the story of a soldier who fought the British. And this story is told in the Moharram procession, particularly on the borders of Maharashtra. And here what is happening is the performance goes on for the entire night of that procession, but one scene from the story will happen at one point on the street, and the procession will move on, and another scene will take place at another point on the street, and the audiences will also change. So we have entered into the age of, let's say, site-specific performance, etc. But compared with such quote-unquote new forms of performances, how do we see these folk performances? And do we really have enough explanations or enough studies of all such performances or not? There I think we will stop, and then I will request the audiences to ask him questions or doubts or queries, whatever you have, and he will respond. Thank you.
धर्मसंलग्न लोककला, उदाहरणार्थ जे आता मोहरमचं सांगितलं किंवा गोंधळासारखी लोककला वर्सेस तशा नसलेल्या से तमाशा, ह्यामध्ये नॅरेशनच्या दृष्टीने काही फरक आहे का, झाला का, कारण ते धर्मसंलग्न आहे आणि दुसरं नाही आहे? आशयाच्या बाबतीमध्ये निश्चित झाला. ज्या विधीशी संबंधित अशा प्रकारच्या लोककला आहेत त्या पारंपरिक पद्धतीनेच कथा सांगत असतात. म्हणजे उदाहरणार्थ आपण दशावतार कोकणातला घेतला तर दशावतारामध्ये कोणत्या कथा येतात तर रामायण आणि महाभारतातल्या कथा येतात. रामायण आणि महाभारतामधल्या कथा ज्या पारंपरिक नीतिमूल्य, जीवनमूल्य सांभाळणाऱ्या अशा प्रकारच्या ज्या कथा असतात त्याच कथांचा आविष्कार दशावतारामध्ये केला जातो. म्हणजे पातिव्रत्याची संकल्पनेचं उदात्तीकरण, अनेक वेळेला सतीप्रथेचं उदात्तीकरण या दशावताराच्या खेळामधून, कथेमधून केलेलं असतं. पण धर्म किंवा रिच्युअल्स याच्याशी फटकून वागणाऱ्या अशा ज्या कला आहेत त्या मात्र सामाजिक विषयांवरती भर देतात आणि तशा प्रकारच्याच कथा ते सादर करताना दिसतात. या सादर होणाऱ्या कथेमध्ये जीवनचित्रणाला अधिक महत्त्व असलेलं दिसतं आणि समकालाशी त्याचं नातंही प्रस्थापित झालेलं आहे असं दिसतं. समकाळातील समस्या कोणत्या आहेत, आजूबाजूला काय घडतं आहे याचं चित्रण या सामाजिक विषयावर सादर होणाऱ्या कथेमध्ये आपोआपच येताना दिसतं. हा मुख्यतः फरक या दोन प्रकारामध्ये असलेला दिसतो. हॅलो, नाट्यसंहिते जेव्हा ह्या हे लोक कला प्रकार येतात तेव्हा ते थोडे ओव्हर एक्झॅजरेटेड होऊन येतात. सो तुमचं काय मत आहे की ते ओव्हर एक्झॅजरेटेड होऊनच यावेत की तो जो त्याचा खरेपणा आहे तो तितकाच जपला पाहिजे नाट्यसंहितेत सुद्धा? आधुनिक नाटकाबद्दल म्हणताय आपण? हो, अगदीच. ओके. माझं खरं तर नाटकाबद्दलचा अभ्यास तसा कमी आहे. पण जेव्हा ह्या संहिता पारंपरिक कथन परंपरेमधून आधुनिक नाटककार निवडतात आणि त्याच्यावरती नाटकाची उभारणी करीत असतात, हे करीत असताना मला एक स्वागतार्ह गोष्ट अशी वाटते की लोककलावंत जेव्हा ती कला सादर करीत असतात किंवा ती गोष्ट कथन करीत असतात त्यावेळेला त्या गोष्टीमध्ये जी थीम आहे त्या थीमचं इंटरप्रिटेशन करण्याची दृष्टी लोककलावंतांकडे नसते. समकाळाशी नातं असतं त्याचं, त्या कथेचं ते जोडून घेतात समकाळाशी, पण त्या कथेचं इंटरप्रिटेशन करायला पाहिजे ही दृष्टी मात्र अनेक वेळेला या लोककलावंताकडे असत नाही. मला वाटतं आधुनिक रंगभूमीवरती काम करणाऱ्या सगळ्या लोकांनी जेव्हा या पारंपरिक कथन परंपरेतल्या गोष्टी स्वीकारून नाटक करायचं असतं त्यावेळेला त्यांची दृष्टी ही इंटरप्रिटेशनची असली पाहिजे असं मला वाटतं. आणि ते असेल तर नाटक पुढे जाईल असंही मला वाटतं. हॅलो, माझं नाव दीपक. सर, गोंधळाशी रिलेटेड मी काही एकांकिका बघितल्यात आणि नाटकांमध्ये काम केलंय. तर गोंधळासाठी काही ओकेजन्स आपल्या इकडे महाराष्ट्रात फॉलो केले जातात. म्हणजे लग्न झालं त्याच्यानंतर गोंधळ ठेवला जातो किंवा नवीन घर असेल त्याच्यानंतर गोंधळ, खंडोबाला जागरण वगैरे करणं असा प्रकार आपल्या इकडे होतो. त्यात काही छोट्या छोट्या प्रथा असतात, म्हणजे अंगात येणं किंवा त्यानंतर ज्ञानमाळ नावाचा एक प्रथा असते
जिथे एक नवीन जोगन किंवा त्या टाईपमध्ये काहीतरी फॉलो केलं जातं. तर या प्रथा आणि कला या दोन्हींचा जो संबंध आहे तो कसा आहे हे मला तुमच्याकडनं आहे. Yeah, sure. This one, just. Okay, the earlier question was about what happens when the content or elements of a folk form comes into the proscenium modern kind of drama. And he answered that the modern drama is expected to have the capacity, or the performers who act in modern drama are expected to have the capacity of interpreting the story or the content, which may not be there with the folk performers. They may be able to connect the content with the contemporary period, but they may not be able to interpret it the way modern drama does, or speaks about life and its quality and its problems, etc., etc. I think that is what he meant. And then, the previous question is asked about different small customs which are also played along with the folk performances particularly when they happen after a particular occasion. For example, there is a wedding, and after that wedding, Gondhar is performed. But there are also small customs which may be local customs as such. But then what is the connection of those customs with the folk forms? That is what Deepak wants to know. Yeah. गोंधळ आणि वाघ्यामुरळी हे दोन वेगवेगळे कला प्रकार आहेत. आपण बऱ्याच वेळेला गोंधळ जागरण एकच समजतो, तर असं नाही आहे. गोंधळ हे मातृदेवताची आराधना म्हणून केलं जातं आणि तिच्यामध्ये गोंधळामध्ये बाई नसते. जागरण हे खंडोबाचं किंवा पितृदेवतेचं असतं, त्याच्यामध्ये मात्र मुरळी असते. हा फरक आपण प्रारंभी लक्षात घेऊयात. मुळात हा एक विधी असतो आणि विधीच्या निमित्ताने केला जाणारा हा गोंधळ असतो. मी प्रारंभी सांगितल्याप्रमाणे पीठ मिळवणं हा त्या जात्यावरती बसलेल्या बाईचा हेतू असतो, गाणं हा नसतो. गोंधळ किंवा जागरण करणाऱ्या लोकांना नाटक दाखवायचं नसतं, त्यांना भक्ती करायची असते, आराधना करायची असते. त्यामुळं त्या भक्ती आराधनेशी संबंधित अशा प्रकारच्या ज्या गोष्टी असतात त्या गोष्टी त्याच्यामध्ये स्वाभाविकपणे येत असतात आणि त्यातूनच त्यांची निर्मिती होत असते. काही लोकांनी गोंधळ न बघता त्यामध्ये अमुक गोष्टी असतात असं सांगितलं जातं. आता ज्ञानमान घालणं हा काही गोंधळाचा भाग नाही आहे. तुम्ही म्हणालात ज्ञानमाळ घालावी लागते वगैरे आणि तो विधी केला जातो, तो गोंधळामध्ये नसतोच. मुळात दीक्षा घेणं वगैरे गोष्टी गोंधळामध्ये असतात का? अनेक अभ्यासकांनी दीक्षा घेतली जाते गोंधळाची वगैरे सांगितलेलं आहे, तेही खोटं आहे. गोंधळाचा पोरगा लहानपणापासून गोंधळ पाहत असतो आणि गोंधळ करत असतो. दीक्षा विधी वगैरे केला जात नाही. मोठ्या मोठ्या लोकसाहित्याच्या अभ्यासकांनी हे गैरसमज पसरवलेले आहेत. जेव्हा हा गोंधळ आधुनिक रंगभूमीवरती येत असतो त्यावेळेला मात्र ह्या गोष्टी आणायची आवश्यकता नसते. मला वाटतं अशोकजी परांजपे यांना अशोक रानडे यांनीच एक प्रश्न विचारलेला होता. अहो, तुम्ही हे खंडोबाचं लगीन करता किंवा जांभूळाख्यान करता, हे करीत असताना तुम्ही ते नुकतेच लग्न झालेले जोडपं कशाला रंगभूमीवर आणता?
किंवा ती झोपडी कशासाठी दाखवता, असा प्रश्न अशोक रानडेंनी अशोकजी परांजपेंना विचारलेला होता आणि तो फार अन्वर्थक होता असं मला वाटतं. म्हणजे खेड्यापाड्यामध्ये जो गोंधळ राजाराम भाऊ कदम करीत असत, तोच गोंधळ जसाच्या तसा नागर रंगभूमीवरती दाखवण्यामध्ये काय हसील आहे. मी मगाशी म्हणालो त्याप्रमाणे एक खरं तर अभिरुचीमध्ये बदल घडवणे एवढा प्रकार होऊ शकतो. किंबहुना शहरी नागर संस्कृतीतल्या लोकांना गोंधळ माहिती नाही म्हणून तो गोंधळ त्यांना दाखवायचा आहे, एवढं कार्य होऊ शकेल. पण नाट्यनिर्मितीची जी प्रक्रिया असते ती मात्र अशा प्रकारच्या गोष्टीमधून होत नाही. म्हणून त्यांनी तसं करता कामा नये. जेव्हा गोंधळाचा नाटकामध्ये आविष्कार करायचा असतो त्यावेळेला ती मुळातली कथा त्यांनी घेतली पाहिजे, पण त्या कथेचं नवं रूप या नागर रंगभूमीवरती त्यांनी साकार केलं पाहिजे असं मला वाटतं. Shall I translate this? Huh? Okay. What he answered is this, that initially we have to make a difference between Gondhal and Jagran, because in Gondhal we have the Matru Swarup of the deity, the female, the mother form of that deity, but in Jagran we have the father form of that deity. So in Gondhal we don't have a woman, but in Jagran we have the Murali, who is a woman performer, female performer. And basically why the customs come in, because the performers are not presenting a play or a performance per se. It is basically that they are observing the customs or the ritual, and therefore these customs are part of that. And basically the nature of folk form is such that the folk form develops or evolves through those customs, and therefore customs are a necessary part of the folk performances. He asked particularly about this Gamma Vidhi. I don't know what that is, but I just translate. So the son of a folk performer who performs Gondhal, Gondhalacha Mulga, does not take any kind of initiation, let's say, in the art, but he watches it and then when he grows up, he presents it. So this kind of ritual is not there. That is what he has clarified. And he has also said something about the question that Ashok Da Ranade asked Ashok Paranspe regarding the Gondhal that was performed as a play, as a performance on the modern stage. And the question was, why do you show this hut, or let's say this wedding, the couple there, the bride and the groom? What is the purpose of showing all these details? And this was a very pertinent question. Professor Shinde says, and he says that it's only pertains to a test, to a change in the test, nothing at all, because the purpose is not served when you show an artificial wedding on the stage. Okay. सर So, yeah. I think we will take a last question now, because one hand is raised there at the back, and then we will go on with our second presentation. Yes. हॅलो सर, माझा प्रश्न असा आहे की तुम्ही सांगितलं की आता ज्या काही लोककला आहेत त्या स्क्रिप्टेड नाहीत किंवा मौखिक स्वरूपात त्या प्रेझेंट केल्या जातात. तर बेसिकली दशावतार ज्या वेळेला होतो, म्हणजे मी कोकणातला आहे आणि दशावतार होतो त्यावेळेला ते स्क्रिप्टेड नसल्या कारणाने बऱ्याचदा त्या कलाकारांचा गोंधळ होतो. मग ह्याविषयी तुमचं काय मत आहे की ती स्क्रिप्टेड असावी की नसावी? तुम्ही कोकणातले आहात त्यामुळे तुम्हाला खरं अधिक माहिती असायला पाहिजे होती. अनेक वेळेला दशावताराची स्क्रिप्ट असते, हस्तलिखित पोथ्या आहेत. विशेषतः 8 दशावताराच्या नसतात, पण नंतरचा जो दशावतार आहे, कथा असते, त्याच्या पोथ्या असतात. गोरे नावाच्या गृहस्थाने ह्या कथा सुमारे 550 वर्षापूर्वीपासून लिहून ठेवलेल्या आहेत.
तुम्ही जर त्या दशावतार करणाऱ्या लोकांच्याकडे गेलात तर ते दाखवतील त्यांच्या पेठाऱ्यामध्ये ह्या पोथ्या असतात. आता ह्या ज्या पोथ्या असतात त्या म्हणजे कविता असतात. प्रत्यक्ष जो संवाद प्रसंग घडत असतो तो त्या वेळेला उत्स्फूर्तपणे होत असतो. पण त्या आपल्या विष्णुदास भाव्यांनी जसं कविता नाट्यकविता लिहून ठेवलेल्या होत्या तसं त्याचं स्वरूप असलेलं दिसतं. मग ह्या अशा प्रकारच्या पोथ्या जसं दशावतारामध्ये असतात तसं कलगीतुराचे लावण्या म्हणणाऱ्या शाहिरांच्याकडे सुद्धा असतात. धनगरांच्या सुंबरण म्हणणाऱ्या लोकांच्याकडे सुद्धा अशा पोथ्या असतात. अशा पोथ्या केवळ ते निमित्त मात्र आधार म्हणून त्या पोथ्यांचा आधार घेत असतात ते, आणि प्रत्यक्ष प्रयोगाच्या वेळेला मात्र स्वतंत्रपणाने त्याचा आविष्कार ते करीत असतात. ह्या पोथ्या सगळ्या त्याचं डॉक्युमेंटेशन झालं पाहिजे हे बरोबर आहे, आणि त्याच्याशिवाय आपल्याला भविष्यकाळामध्ये अभ्यास करता येणार नाही. त्या गोष्टीचा अभ्यासकाच्या दृष्टीने त्या फार महत्त्वाच्या आहेत. पण एकदा तुम्ही त्या पोथ्या पुस्तक रूपाने आणल्या की पुढची पिढी मात्र जर कुणाला परफॉर्मन्स करायचं असेल तर त्याच्यावरती अधिक अवलंबून राहील, उत्स्फूर्तपणा त्यातला कमी होईल असं मला वाटतं. आणि म्हणून कलेचं स्वरूप पण बदलेल कदाचित भविष्यामध्ये. दिस लास्ट क्वेश्चन वॉज अबाउट एक मिनिट. सॉरी, मगाशी आणि मला असं विचारलं की गोंधळ करणारे कोण लोक असतात. अनेकांना माहीत नसतं गोंधळी ही एक जात आहे. त्यांच्यामध्ये दोन प्रकार आहेत, एक रेणुराई गोंधळी आणि दुसरी कदमराई गोंधळी. ह्या दोन्हीही पंथाचे लोक गोंधळ करीत असतात आणि देवीचे भक्त दोघेही असतात. त्यामुळं केवळ यांच्या नावामध्ये फरक आहे, पण ते दोघेही गोंधळ करीत असतात आणि त्या गोंधळाचं स्वरूप सारखंच असतं. फक्त फरक एवढाच असतो, संभाळाला पुढे जे कापड लावलेलं असतं ते कापड रेणुराई गोंधळामध्ये जे असतं ते संभाळाला लावलेलं कापड ते बदामाच्या आकारामध्ये कापलेलं असतं, आणि कदमराई गोंधळाला लावलेलं जे खाली लोंबणारं कापड असतं ते चौकोनी आकाराचं असतं. एवढाच त्याच्यामध्ये फरक असतो, आणखी दुसरा फरक असत नाही. आणखी एका गोष्टीचा निर्देश मला जाता जाता करावा असं वाटतं, आणि मगाशी चर्चा झाली होती त्याप्रमाणे शेख भाई नावाचा एक शाहीर होता. 19व्या शतकाच्या अखेरीला तो होऊन गेला, 20व्या शतकाच्या सुरुवातीला आणि 19व्या शतकाच्या अखेरीला तो होऊन गेला. त्यांनी एक लावणी लिहिली, बिनहाडाचं मूल असं त्या लावणीचं नाव आहे. त्या दोघांचं लग्न होतं आणि लग्न झाल्याबरोबर हळदीचा डाग पुसण्याच्या आधीच तो निघून लष्करात जातो. त्याची बायको त्याच्या आठवणीमध्ये इकडे तरमळत असते. काही दिवस उलटल्यानंतर तो तिच्या स्वप्नात येतो आणि त्या दोघांचं मिलन घडतं. काही दिवसानंतर तिच्या लक्षात येतं की आपल्याला दिवस गेले आहेत. काही दिवस उलटल्यानंतर ते आपल्या नवऱ्याला निरोप पाठवते, आपल्याला आता बाळ होणार आहे, आता तरी तुम्ही बाळ बघायला लवकर या. त्याला खरं वाटत नाही, कदाचित बायको आपल्यावरील प्रेमासाठी आपल्याला बोलवत असेल आणि हे कारण सांगत असेल असं त्याला वाटतं, आणि तो येतो. वस्तुस्थिती त्याला कळते, खरोखरच बायको गरोदर असते. त्याला संताप येतो आणि तिला व्यभिचारी ठरवून न्याय करण्यासाठी तो पंचांकडे हा प्रश्न घेऊन जातो. पंच
तोपर्यंत तिला मूल जन्मलेलं असतं. पंच त्या मुलाचं निरीक्षण करतात आणि त्यांना असं दिसतं की या मुलाच्या शरीरामध्ये हाडच नाही आहेत. तो केवळ रक्त आणि मांसाचा गोळा आहे. त्या काळातल्या समजुतीप्रमाणे पुत्रजन्मामध्ये जर पुरुषाचा सहभाग नसेल, जर जे मूल जन्मतं ते बिनहाडाचं जन्मतं असा समज त्या काळामध्ये अस्तित्वात असावा म्हणून पंच निर्णय देतात की ही बाई व्यभिचारी नाही. पंचांनी निर्णय दिल्यामुळं नवऱ्याला गप्प बसावं लागतं आणि तिच्याबरोबर तो संसार करीत राहतो, अशी ती लावणी आहे. ही जी लावणी आहे त्याच्यामध्ये एक अद्भुत घटना आहे आणि लावणी लिहिणारा जो शेख भाई शाहीर आहे तो कलगी पक्षाचा आहे. कलगीतुऱ्याच्या फडामध्ये 2 पक्ष असतात, एक तुरा पक्ष आणि दुसरा कलगी पक्ष. तुरा पक्षाचे जे शाहीर असतात ते ब्रह्म, शिव, पुरुष तत्व श्रेष्ठ मानणारे असतात आणि कलगी पक्षाचे लोक जे असतात ते स्त्री, माया, प्रकृती श्रेष्ठ मानणारे असतात आणि त्यांची कविता सुद्धा या तत्वज्ञानावरती आधारलेली असते. आता ही जी शेखबाईची मी कविता तुम्हाला सांगितली, लावणी सांगितली, ती कलगी पक्षाची आहे. पुरुष तत्व फारसं महत्वाचं नाही आहे, स्त्री तत्वच या विश्वाच्या निर्मितीशी कारणीभूत आहे असं या लावणीमधून सूचित करावयाचं आहे. लावणीच्या शेवटी प्रतिस्पर्धी शाहिराला हा शाहीर प्रश्न विचारतो, यातलं खऱ्या खोट्याचं अंतर किती आहे हे तू सांगून मग गायला सुरुवात कर. आता ह्यातलं अध्यात्म काय आहे, कूट काय आहे हे ऐकायची तुमची उत्सुकता असेल तर मी थोडक्यामध्ये सांगतो. या लावणीमध्ये खरं तर कुंडलिनीचं वर्णन आहे. मुळात विषय आध्यात्मिक असल्यामुळं स्वाभाविकपणे कुंडलिनीचं वर्णन या लावणीमध्ये असलेलं दिसतं. कुंडलिनीमध्ये काय असतं याचं वर्णन संत ज्ञानेश्वरांनी ज्ञानेश्वरीमध्ये केलेलं आहे. 16व्या अध्यायामध्ये 222, 223 आणि 224 या ओळ्यांमध्ये कुंडलिनीचं वर्णन येतं. ते असं आहे, 3.5 वेटोळे घातलेली, कुंकुम चर्चित, तोंड आणि शेपूट एकत्र घेऊन विसावलेली ती नागिन म्हणजे कुंडलिनी. नायमन इरिच यांनी या संकल्पनेला युरोबोरस अशी संज्ञा दिलेली आहे. आपल्याकडचे गंगाधर पाटील यांनी त्याला उर्गमंडल असं म्हटलेलं आहे. म्हणजे काय असतं हे, आपलं शेपूट आपल्या तोंडामध्ये घेऊन रतिसुखाची अनुभूती घेणारी ही नागिण आहे. पुरुष तिला गरजेचा वाटत नाही रतिसुखाची अनुभूती घेण्यासाठी. ही जी संकल्पना आहे कुंडलिनीमधली, ती संकल्पना हा शाहीर या लावणीमध्ये मांडू इच्छितो आहे. पण त्या पातळीवरून जर ही संकल्पना मांडली असती तर ती कळणार नाही, म्हणून एका जोडप्याची योजना या ठिकाणी केली आणि ती गर्भवती झाल्याचं दाखवलं आणि ती पुरुषाशिवाय गर्भवती झाली हे दाखवलं. हे रूपक आहे, हे आपण समजून घेतलं पाहिजे. आता जर पुढे तुम्ही बघायला गेलात तर ही जी लावणी आहे ती किती प्रभावी आहे. गिरीश कर्नाडांचं नागमंडल नाटक तुम्हाला आठवावं. ही लावणी वाचत असताना गिरीश कर्नाडांचं नागमंडल आठवावं. याच कथेवरची आधारलेली चंद्रशेखर कंबारांची
श्री संपेगे नावाचं नाटक आठवावं किंवा आणखी या थीमवरती, या कल्पनाबंधावरती लिहिली गेलेली अनेक नाटकं आठवावीत. अशी एक जबरदस्त ताकद चंद्रशेखर कंबार म्हणतात त्याप्रमाणे मूळ कथनामध्ये असते आणि ती ताकद, ते वैशिष्ट्य स्वीकारून नाट्यनिर्मिती झाली तर ते अधिक महत्त्वाचं असतं असं कंबार म्हणतात. ते या पद्धतीनं असं मला वाटतं. Thank you, sir. Now, I will not go into the translation of these question and answers. We can talk about that later in the break. My name is Mandar Shinde. I wanted to ask one question to Shinde sir. Unfortunately, the subject, both the subjects were merged in the latter speech. Shinde sir mentioned that most of the experiments are done by people kept aside in the society, mostly downtrodden people. And another point was that any narrative, any performance needs a must part is the audience. So till the time audience is there and audience is responding, the performance will go on. So my question, and again it relates to the Kamathi community, the performance, and the question that you left, sir, that is this art? So my question is, if the audience is there and in huge numbers, because it is generated through, it is evolved through the community itself, then why we are seeing that folk arts are vanishing? And they are saying that all these folk arts, nobody is interested in that. And some very specific, very narrow formats, or we can say as modern theatre or cinema, only 2-3 forms are flourishing and all others are vanishing. So what could be the reason that audience is there in huge numbers in communities and it can respond very well to the folk arts because the folk art is evolving through the community itself, the audience itself? Then why these folk arts are vanishing? Why we are seeing this situation? दोघंही तुम्ही. If it is a similar question, then we can join both of them. Okay, fine. So, ह्या ज्या लोककला असतात त्या काळाबरोबर बदलणाऱ्या असतात. जर बदलल्या नाहीत तर त्या नाहीशा होत असतात. त्या पूर्णपणे समाजातून नष्ट होतील की नाही माहीत नाही, पण ह्या सगळ्या नव्या बदलाच्या काळामध्ये ह्या लोककलांचं अस्तित्वच संपत चालले की काय अशी स्थिती आहे. एक तर ह्या लोककला जपाव्यात असं माझ्यासह सगळ्या अभ्यासकांना वाटतं आणि ह्या सगळ्या म्हणजे ह्या रंगभूमीशी निगडीत असणाऱ्या लोकांनाही वाटतं. पण यातले काही समजदार लोक जे आहेत त्यांना असं वाटायला लागलेलं आहे की का आम्ही अशा प्रकारच्या गोष्टी वर्षानुवर्ष करीत राहायच्या. म्हणजे लावणी करणाऱ्या कोलाटीबाईला असं वाटायला लागलं आता की माझ्या मुलानं मुलीनं का लावणी करावी असं वाटायला लागले. तमाशा करणाऱ्यांना अनेकांना असं वाटायला लागलं की काय मिळतं मला तमाशातून म्हणून मी माझ्या पुढच्या पिढीनं असं करीत राहावं. आपण असाच विचार करायला पाहिजे की हे सगळं आपलं सांस्कृतिक वैभव आहे आणि ते जपून ठेवलं पाहिजे. कोणी ठेवलं पाहिजे? त्यांनी ठेवलं पाहिजे. आपण काय करणार नाही आहोत. अशा प्रकारचं हीन जगणं आपल्या वाट्याला आलेलं असताना सुद्धा हे सगळं तसंच करीत राहावं
अशी अपेक्षाही आपण करू नये असं मला वाटतं. कला नाहीशा होतील, झालं तरी त्याची खंत बाळगण्याची कारण नाही आहे. ज्या काळाशी निगडीत असतात त्या टिकून राहतील, काळाबरोबर बदलतात त्या टिकून राहतील. मी मगाशी म्हणालो त्याप्रमाणे नव्या नाटककारांचं हे काम आहे, आधुनिक रंगभूमीवरती काम करणाऱ्या लोकांचं हे काम आहे की त्यातलं सत्व स्वीकारायचं आणि त्याला नव्या रूपानं साकार करायचं. भविष्य काळामधल्या लोककला म्हणजे अशा प्रकारची नाटकं असतील असं मला वाटतं. Yes. Yeah. Yes, the question was about, that's fine. Yeah, okay, I'm sorry. What he answers is this, that, I mean, I'm just giving you a gist of that, the existence or the way of living of the folk performers is closely associated with what they do, what they perform. And from looking from their perspective, the question changes. It seems that why should the responsibility be given to them to kind of preserve that folk form, you know, because it means other things also. And they are asking this question that why should we cherish and preserve this particular form, and why should our next generation, posterity, should come into this. So I think it's a wider scenario that one has to look at. Okay? Yeah.